ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. дар студиё бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот, ҳамдилию ҳамраиӣ 29 сол мешавад ки мардуми сарбаланди тоҷик рӯзи ваҳдати миллиро зери сиёсати сулҳпарварона, хиратмандона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рӯҳи болида истиқбол мегиранд. маҳз ба шарофати ин неъмати бебаҳо имрӯз кишвари мо дар роҳи рушду пешрафт қадамҳои устувор мегузорад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. 27 июни соли 1997 аввалин рӯзҳои ваҳдати миллӣ ва истиқрори сулҳ дар Тоҷикистони навин буд. ин рӯз яъне оғози ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик танҳо як истилоҳи сиёсӣ ё санаи тақвимӣ нест. ин падидаест ки аз умқи таърихи соҳибистиқлолии мо сарчашма гирифта дар марҳилаи нави давлатдорӣ ҳамчун наҷотбахши миллат зуҳур кард. ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои муҳими ҷомеаи муосир ба шумор меравад ки асоси сулҳу субот ва пешрафти ҳар як давлатро ташкил медиҳад. мафҳуми ваҳдат маънои ҳамбастагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва иттиҳоди тамоми қишраҳои ҷомеаро дорад. танҳо дар фазои ваҳдат миллат метавонад рушд кунад, иқтисодиёт пеш равад ва сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардад. сулҳу суботро ба миён овардан ва имрӯз сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон поянда аст. пешвои муаззами миллат мардуми Тоҷикистонро аз парокандагӣ, миллати тоҷикро аз нешшавӣ ва давлати Тоҷикистонро аз завол наҷот доданд. танҳо дар доираи арзишҳои миллӣ метавонем тамоми аҳли ҷомеаро, хусусан ҷавононро дар инҷо мо ҷамъ кунем. ин арзишҳои миллӣ, ин фарҳанги миллӣ аст, ин таърихи миллат аст, ин забони миллат аст. барқарор гардидани сулҳ ва ризояти миллӣ барои таҳкими истиқлоли давлатӣ ва баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам овард. маҳз ба шарофати талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми тоҷик қуввае бахшед ки барои таҳкими суботу оромӣ, ташаккули ғояҳои инсондӯстона ва фарҳанги сиёсиву ҳуқуқӣ дар шароити ташаккули давлатдории навин замина гузошт ва барои рушди мунтазами ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар шароити заруриро фароҳам овард. ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, санади муҳими таърихӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосаи 16 гуфтанд ки ман ба шумо сулҳ меорам. то гурезаи охирин ба ватан барнагардад, ман худамро ором эҳсос намекунам. тавассути ба даст овардани ваҳдати миллӣ хусусиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ба сифати давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда, дар заминаи он ба мардуми шариф Тоҷикистон шароити арзандаи зиндагиро фароҳам оварданд. ин аст ки мо имрӯз дар як фазои сулҳу субот таҳти сиёсати сулҳпарваронаи пешвои муаззами миллат кору фаъолият мекунем. ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷик дастоварди бузурги таърихӣ ва сарвати бебаҳои миллат эътироф шуда, ҳифзи он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ин сарзамин гардид. бояд тазаккур дод ки таърихи миллати тоҷик саршор аз саҳифаҳои пурифтихор ва сабақомӯз мебошад. давоми чанд сол ваҳдати миллӣ фарогиру устувор гашта имкон дод ки ба ҳайси унсури муҳимтарини худшиносии миллӣ дар байни ҷомеа мустаҳкам бошад. дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси платформаи миллии муовини сарвазири кишвар Сулаймон Зиёзода ҷаласаи платформаи миллии пас кардани хавфҳои офатҳои табиӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси платформаи миллӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ҷаласаи платформаи миллӣ оид ба пас намудани хавфи офатҳои табиӣ баргузор гардид. дар ҷаласа аъзоёни платформа, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони ташкилотҳои хориҷӣ ва вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. зимни ҷаласа иброз гардид ки дар Тоҷикистон таҳти раҳнамоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи пас намудани хавфи офатҳои табиӣ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир мегардад. маҳз бо мақсади ҳалли ин масъалаҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми муҳим пеш гирифт. Тоҷикистон яке аз аввалин давлатҳо шуда платформаи миллӣ таъсис дод ва стратегияи миллии оид ба пас кардани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2034-ро бо ҳадафҳои мушаххас қабул намуд.
офатҳои табиӣ ҳамасурат сабаби талафоти ҷонӣ ва зарари зиёди молию моддӣ мегарданд. аз ҷумла ба маҳаллаҳои аҳолинишин таъсири манфӣ расонида боиси харобшавии инфраструктур ва монеаи рушди минбаъдаи иҷтимоию иқтисодии давлатҳо мегарданд. аз ин рӯ масъалаҳои паст кардани хавфи офатҳо аз ҷумла масъалаҳои рӯзномаи глобалӣ ба монанди обу иқлим мебошад. ҳамчунин зимни ҷаласаи платформаи миллӣ гуфта шуд ки давоми чанд даҳсолаи охир дар тоҷикистон беш аз 1000 пиряхъ об шуда пиряхъҳои калонтарин аз лиҳози ҳаҷм ва масоҳат кам гардиданд. маҳз ба ҳамин хотир президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхъҳо эълон намуданд ки он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии ҳамаҷониба ёфт. аъзо ва иштирокчиёни ҷаласаи платформаи миллӣ доил ба масъалаи рафъи оқибатҳои офати табиӣ ва истифодаи самараноки воситаҳои аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон барои коҳиш додани хатарҳои офати табиӣ ҷудо гардида табодули афкор намуданд. чорабинӣ бо муҳокимаи созанда ва пешниҳодҳои мушаххас анҷом ёфт. мавзӯи дигар ҷашни тиргон дар баробари наврӯзу меҳргон ва сада аз муҳимтарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад ки дар замони истиқлоли давлатӣ бо ташаббусу ибтикороти наҷибу шоистаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дубора эҳё гардид. тиргон ҷашни мавсими кишоварзон буда ба обу замин ва ҷамъ овардани ҳосили зироат робитаи мустақим дорад. ҷузъиёти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор. ҷашни бостонии тиргон ёдгории пурарзиши тамаддуни бостонии ориёӣ. ин ҷашн ҳамчун рамзи борону сарсабзӣ, меҳрварзӣ ва гиромидошти ростиву ҳақиқат дар боварҳои деринаи ниёгони мо реша дорад ва баёнгари пайванди амиқи инсон бо табиат ва муҳити зист мебошад. ин оини бостонӣ ифодакунандаи арзишҳои ҷовидонаи инсонӣ, умед ба фардои нек, сулҳудӯстӣ ва ҳамбастагиву ҳамкории фарҳангу оинҳои гуногуни башарӣ ба ҳисоб меравад. тиргон ки ба шарофати истиқлоли давлатӣ бо тамоми суннатҳои деринаш эҳё гардид, ҳоло ба ҷашни миллии мардуми тоҷик ва рамзи худшиносиву ифтихори сартосарӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмии инсонҳо ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. баробари ҷашнҳои меҳргон, сада, наврӯз бо ибтикор ва ташаббуси бевоситаи ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни тиргон эҳё шуд ва имрӯзҳо тамоми мардуми тоҷикистон ин ҷашни бузургро бо як шаҳомати хоса бо шукӯҳи баланд ҷашн гирифта истодаанд. ҷашни тиргон ки эҳёгари он пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд, дар замоне таҷлил мешавад ки давраи долу зарби кори кишоварзӣ фаро мерасад. дар ин давра ғалла ва меваҳои зиёд мепазанд. ҷамъоварии ҳосилӣ бо арақи ҷабин рӯёнидаи деҳқонон оғоз мешавад. имрӯз кишоварзони тоҷик ва умуман ҳамаи онҳое ки дар ихтиёри худ як порча замин доранд, бо истифода аз оину анъанаҳои неки ниёгон, аз ҷумла суннатҳои ҷашни тиргон ҳарчи бештар заҳмат кашида ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд менамоянд ва ба масъалаи таъмин намудани бозори истеъмолӣ ва захираи маводи зарурӣ дар ҳар як оила таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда мешавад. суннати ҷашни тиргон ҳам ҳамин аст ки ҳамагон ҳарчи бештар заҳмат кашанд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд намоянд. яке аз оинҳои ҷашни тиргон пеш аз ҳама ин самарнок истифода бурдани заминҳои корими обӣ, аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил, баланд бардоштани ҳосилноки зироатҳои кишовардӣ, дар ин замина истеҳсол намудани зиёди маводи ғизоӣ ва захираи дусолаи ҳар як шаҳрванд мебошад. мо бояд заминро самарнок истифода бурда барои амнияти озуқвории мамлакат ҳиссагузор бошем. таҷлили ҷашни тиргон дар тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад ки талошу кӯшиш барои истифода аз неъматҳои табиӣ, аз ҷумла обу замин ба хотири пурбаракат гардонидани дастархони ҳар як хонадон дар сиришти мардуми мо ҳанӯз аз замонҳои қадим ҷой гирифтааст. соҳаи тандурустӣ чун яке аз самтҳои муҳими иҷтимоии кишвар ҷойгоҳи хуса дорад. дар ин доира тавассути бунёди иншоот ва ворид намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису табобат дар шаҳри бохтар шароит ба талабот мутобиқ гардонда мешавад. гузориш дар ин хусус.
با تطبیق برنامه‌های دولتی، دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و تلاش‌های پیوسته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر در مؤسسه‌های تندرستی شهر سطح خدمت‌رسانی طبی بهتر کرده می‌شود. تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های طبی زیر توجه مسئولین قرار دارد. به خصوص سال‌های اخیر به بیمارخانه مرکزی شهر بختر یک قطار تجهیزات نو تشخیصی و طبابتی زمانوی وارد کرده شدند که برای تشخیص بروقتی بیماری‌ها، گذرانیدن عملیات مرکب و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی به بیماران مساعدت نموده امکانیت فراهم آوردند. خوشبختانه با تفعیل استقلالیت در بیمارخانه کلینیک شهر بختر یک قطار دستگاه‌ها دسترس کرده شدند که در آن دکتران صاحب تجربه و صاحب معلومات کار و فعالیت میکنند و مردم شریف شهر بختر و اطراف آن خدمت طبی میرسانند. از آن جمله دستگاهی که ما عین زمان میبینیم دستگاه ویدیو اندوسکوپی میباشد. بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان زمینه اساسی برای پیشنهاد خدمت‌رسانی با صفت و جوابگو به طلبات زمان محسوب می‌یابد. بیمارخانه کلینیکی ولایتی به نام بوری واحدوف که از کلانترین مؤسسه‌های تندرستی در منطقه باختر ولایت ختنان محسوب می‌یابد، سال از سال در آن امکانات‌های معاصر تشخیص و طبابتی مهیا گردانیده شده. بیماران از تمام گوشه و کنار ولایت به طبابت فرا گرفته می‌شوند. در این بیمارخانه 21 شعبه طبابتی و 8 شعبه یاری رسان با گنجایش 610 کت طبابتی فعالیت داشته و خدمت‌رسانی با صفت طبی را به اهالی رسانیده ایستادند. واقعاً در دوران صاحب استقلالی کشور ساحه تندرستی که یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک حکومت جمهوری به حساب می‌رود، زینه به زینه رو به بهبودی نمود. این همه پیشروی‌ها، همه این دستاوردها میوه‌های شهرداری دوران استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. پس از بنیادی مرکز پریناتالی و تعمیر و از نو برقرارسازی شعبه‌های طبابتی بیمارخانه امروز با قناعتمندی میتوان گفت که بیمارخانه کلینیکی ولایت ختلان دارای اقتداری بلند بوده. از این رو از ما طبیبان فقط برای خلق و ملت صافدلانه و صادقانه خدمت کردن ضرور میباشد. امکانیت‌های رشد منبعده ساحه تندرستی در شهر بختر پیش از همه با جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی، توسعه خدمت‌رسانی‌های تشخیصی، جلب متخصصان جوان و تحکیم همکاری‌ها با مؤسسه‌های طبی جمهوریوی و بین‌المللی وابسته میباشند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، شهر بختر، اخبار. وحدت ملی در برابر استقلال دولتی نعمت به‌بها و مقدس محسوب یافته، همچون امید متحد سازنده ملت تاجیک امکان فراهم آورد تا بهره بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم، آبادی وطن و آینده دولت صاحب استقلالمان زمینه مهیا گردد. به مناسبت 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همایش تنتنوی برگزار شد. توجه نمایید. با مناسبت 29مین سالگرد روز وحدت ملی در بینای پارلمان تاجیکستان با اشتراک رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده همایش ایدانه دایر شد. ابراز گردید که جشن وحدت ملی واقعاً دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک محسوب یافته. محض به شرافت تلاش‌های پیگیرانه و سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به خلق تاجیکستان میسر گردیده است. وحدت ملی برای مردم تاجیکستان و دولت جوان تاجیکان نه تنها رمز صلح و آرامی و ثبات سیاسی، بلکه عامل اساسی رشد استوار همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت ارزیابی می‌گردد. ناطقان ضمن ارائه معروضه‌های خود ابراز داشتند که وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران استقلال دولتی تاجیکستان به حساب می‌رود و تجسمگر اراده استوار ملت تاجیک در راه تامین ثبات، صلح و یکپارچگی کشور محسوب می‌شود. تاریخ معاصر تاجیکستان نشان می‌دهد که رسیدن به وحدت ملی راه آسان نبوده، نتیجه مبارزه سربلندانه، زحمت‌های پیوسته و تدبیرهای دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب رفته. امروزها خلق تاجیک در زیر این سیاست سازنده و بنیادکارانه متحد گشتند. موضوع دیگر با روحیه بلند وطن دوستی و احساس مسئولیت شهروندی ساکنان دهه قلعه مهتر جماعت دهات جوکندک شهری استرفشان کارهای آبادانی را وسعت ببخشند. گزارش در این خصوص.
آبادی هر کوچه و محله از محبت به وطن آغاز می‌یابد. با روحیه بلند وطندوستی و احساس مسئولیت شهروندی، ساکنان دهه قلعه مهتر جماعت دهاتی جوکندک شهری استراوشن در همبستگی با مقامات محلی اقدام‌های مهمی را راه‌اندازی نمودند که به بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم و آبادی محل مساعدت می‌کنند. در دایره استقبال ارزنده از جشن بزرگ ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی، منفشکنی بیش از 2 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته دهه قلعه مهتر آغاز گردید. این راه یکی از مسیرهای مهمی دهه محسوب یافته برای رفت و آمد ساکنان 4 دهه، نقلیات خدمترسان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نقش مهم دارد. اکنون با تطبیق این لایحه ساکنان صاحب راه هموار و زمانوی گردیده ایستادند که نه تنها حرکت نقلیات را آسان می‌نماید، بلکه بر رشد اقتصادی و اجتماعی محل نیز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. زیاده از 10 ماشین نزدیک 300 تن موم گرم آورده شد و منفشکنی را آغاز کردیم. البته ما در آینده نیت داریم که باز برای آبادی این کشور، برای آبادی جماعت دهاتی جوکندک سهم خود را میگذارند و نقشه داریم که در آینده در جای مکتب پیشینه دهه یک مکتب گوییم زمانوی و در بر آن یک بنگاه طبی را ساخته به مردم خود پیشکش نماییم. در مراسم آغاز کارهای منفشنمایی نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین مقامات محلی اشتراک نموده از پیروی به سیاست آبادگرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، تشبث سازنده ساکنان و سهم ارزشمند صاحبکاران و شخصان خیرخواه استقبال کردند. تاکید گردید که محض وحدت، همدیگر فهمی و دستگیری اهالی می توانند در پیشرفت محل نقش مهم داشته باشند. از این راه ساکنان دهه توده، دهه جوکندک، دهه شورک و اینچنین ساکنان دهه خودمون شهروندان تمام دهه قلمه‌تر استفاده می‌برند. ما مینداری خود را به همه آنهایی که سهم خود را به همین آبادی دیار گذراندند مینداری میکنیم. همین است که در معرکه منفشنمایی راه مذکور تکنیک‌های پراقتدار وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان جلب گردیده راه مذکور را طبق قاعده‌های شهرسازی ساخته ایستادند. قابل ذکر است که کارهای آبادانی در دهه قلعه مهتر تنها با منفشکنی راه محدود نمی‌شوند. طی سال‌های اخیر در دایره اقدام‌های سازنده بیش از 3 کیلومتر راه اساسی و داخل دهه پر سنگفرش گردیده برای پیشگیری جمع‌شوی آب و حفظ راه‌ها از دو کنار راه آبروهای معاصر ساخته شده. این تدبیرها به بهتر گردیدن انفراساختار دهه و تأمین شرایط مساعد برای ساکنان مساعدت نمودند. جالب توجه است که برای تطبیق همه این اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه بیش از 2 میلیون سومانی مبلغ صرف گردیده است. خرج کارهای آبادانی از جانب صاحبکاران برون مرزی، شخصان سخاوت‌پیشه و ساکنان دهه تأمین شدند. در عرفه جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، دهه قلعه مهتر با سیمای تازه، راه‌های آباد و هموار و شرایط بهتری زندگی به استقبال این سنه تاریخی قدم می‌گذارد. این همه دستاوردها مژده فردای باز هم آباد و زیباتر بوده پیامی روشنی دارند. آبادی وطن از آبادی هر خاندان، هر کوچه و هر دهه آغاز می‌یابد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استراوشن، اخبار. اهل زحمت جماعت دهاتی توگرک ناحیه وسه در همه شکل‌های خوجگی داریم تدبیر اندیشی‌ها کرده تلاش نموده ایستادند تا از زراعت کشت نموده‌شان حاصل خوب به دست آورند. شرح نوبتی ادامه‌بخشی این موضوع است. جهت تامین امنیت عضوقواری مملکت و فراوانی ثبات استعمالی ساکنان، خوجگیداران ناحیه وسه بخصوص ساکنان جماعت دهاتی توگرک در همه گونه شکل‌های خوجگیداری کار را جانب نموده با استفاده از هر پارچه زمین کارم خوجگی‌های دهقانی و قطعه‌های نزد حولگی، رعایت طلبات قاعده‌های اگرتکنیکی، انتخاب درست تخمه و کشت و پرورش زراعت کشاورزی تلاش می‌نمایند که به گرفتن حاصل دلخواه محصولات برندپروریده‌شان نائل گردند. ساکن دهه صلح‌آباد جماعت دهاتی توگرک ناحیه وسه امیرخان اسمت‌زاده با اهل خانواده خود امسال نیز نامگوی زیادی زراعت کشاورزی را کشت نموده برای گرفتن حاصل فراوان زحمت زیاد کشیده است. حاصل خوبی به بار آمده روحیه مهنت دوستی این دهقان اصیل را بلند نموده است تا باز هم میدان کشت و نامگوی زراعت کشاورزی را بیشتر نماید. طبق اطلاع بیش از یک ماه باز این جانب این عائله زحمتکش محصولات تر و تازه پروریده خود از جمله کارتوشکا و محصولات فلزی را در روزگار استفاده نموده ایستادند. برای دسترسی به مواد غذایی در موسم زمستان نیز الکی به قدر ضروری محصولات کشاورزی در انبارخانه ذخیره کرده شده است. ساکنان جماعت دهاتی توگرک در سمت تامین عضوقواری برای
خود حدود جماعت سهم نظر است میگذارند، چون که امروز ما در خانه اسمت زاده امیرخان که طول سالهای دراز در زمین‌های نزدیولگی خود کار میکنند، دهقانی اصیل هم هستند، مشاهده کردیم یگان جای زمین خالی نیست، همه پررگی کیش کرده شده است. الکی کارچکا جمع آوری کرده است که ذخیره کردن، باز در جای کارچکا الکی پامادر و بودرینگ میشنونند. اقلیم ناحیه واسه برای انجام دادن کشتی تکراری زراعت کشاورزی مساعد بوده. امکان است که اهل زحمت تا 2-3 حاصل به دست آورد. با در نظر داشت منفعت بیشتر، تامین بازار استعمالی با محصولات غذایی و غنی‌گردانیدن بودجه عائله، امیرخان اسمت زاده با اهل عائله خود در زمین‌های خالی شده کشتی تکراری گذرانیدند که فعلا نشونمای زراعت خوب مشاهده می‌گردد. استفاده درست زمین و زحمت صافتیلانه هدف اساسی این مرد زحمتکش محسوب می‌یابد، زیرا به قبل او این روند به بلند برداشتن وضع اقتصادی عائله و هم بهداشت سلامتیش اهمیت خاصه دارد. در دهه صلح‌آباد ناحیه واسه در سمت استفاده ثمرناک قطعه‌های نزدی‌حولگی و بلند برداشتن حاصلناکی محصولات تجربه این عائله منبع آموزش بوده. امسال کشتی زراعت پمیدار، بادرینگ، کرم، لوبیاگی، کدو و جواری مکه را براه مانده است. عموما اهل زحمت ناحیه مهنت کردن در زمین نزدی‌حولگی و صحرا را وسیله خوبی بلند برداشتن سطح زندگی و سهمگذاری بهره رسیدن به هدفهای دولت و حکومت مملکت ارزیابی می‌نمایند. انورشاه سیدعلیزاده، سعید حامدی شریف، ناحیه واسه، اخبار. соли ҷорӣ кишоварзони шаҳри панҷакент дар зиёда аз 2500 гектар картошка киш намуда имрӯзҳо дар хоҷагиҳои пешқадам ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ бо маром идома дорад. гузориши далери бузур. таъмини амнияти узуқавурӣ ва фаровонии бозори истеъмолӣ аз самтҳои муҳими сиёсати аграрии ҳукумати мамлакат ба шумор меравад. дар ин замина кишоварзони шаҳри панҷакент бо истифода аз таҷрибаҳои пешқадам ва риояи талаботи агротехникӣ ҳамасола ҳаҷми истеҳсоли картошкаро афзоиш дода дар таъмини бозорҳои кишвар бо маҳсулоти ватанӣ саҳми назаррас мегузоранд. соли ҷорӣ дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри панҷакент дар зиёда аз 2500 гектар картошка киш гардида имрӯзҳо дар хоҷагиҳои пешқадам ҷамъоварии ҳосили картошка барвақти идома дорад. ба гуфтаи мутахассисон истифодаи тухмиҳои серҳосил, риояи муҳлати кишт ва нигоҳдории дурусти зироат имкон фароҳам овардааст ки деҳқонон ҳосили фаровон ба даст оранд. имрӯз саҳроҳои картошка ба майдони меҳнати пурмаҳсули кишоварзон табдил ёфтааст. аз субҳи барвақт то бегоҳ деҳқонон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ба ҷамъоварии ҳосил машғул буда барои сари вақт ба бозор расонидани маҳсулот талош менамоянд. бердиёру арслон аз хоҷагӣ деҳқонӣ саврага то 80 содиқ картошкаро мо кишт кардем. мана ҳосили нағз ҷамъ оварда истодагем ба шаҳри душанбе равона мекунем. аввала шукронаи ҷаноби олӣ мо мекунем ки замину замона да мо байкара мондем. 30 сол аст мо аз пишти замин ном мехӯрем. ба гуфтаи кишоварзон талабот ба картошкаи барвақтии панҷакент зиёд буда қисми асосии ҳосил ба марказҳои бузурги аҳолинишин интиқол дода мешаванд. ҳамарӯза танҳо аз ҷамоати деҳоти халифа ҳасан ки яке аз минтақаҳои асосии картошкапарвари шаҳри панҷакент ба ҳисоб меравад, зиёда аз 10 нақлиёти боркаш картошкаи истеҳсолшударо ба бозорҳои шаҳрҳои душанбе, хуҷанд ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ интиқол медиҳанд. ман бобоев шодмон хоҷагии деҳқони саврагатоба кор мекунем. 70 сотиқ замин дорем, картошка мекунем, деҳқонӣ манавхел мардум аз душанбе мебиён мебаранд, бо худомон бехӯрем, зимистон захиравӣ. мана ҳозир 20 сотиқаша кандем, картошка калони хушрӯ аз рӯи 400 сенсири омриса. маҳсулоти ҷамъоваришуда баъди ҷудокунии навъҳо ба нуқтаҳои фурӯш ва бозорҳои истеъмолӣ фиристода шуда дар таъмини фаровонии бозори дохилӣ саҳми муҳим мегузоранд. дар баробари ҷамъоварии ҳосил ронандагон низ дар расонидани маҳсулот ба истеъмолкунандагон нақши муҳим доранд. онҳо мегӯянд ки имрӯзҳо интиқоли картошка аз саҳро ба бозорҳои мамлакат ба таври мунтазам ба роҳ монда шудааст. имсол бори чорум аст ки ба шаҳри душанбе картошка бурдаистем. ғунҷоиши мошини ман 7 тонн 8 тонн аст. дин аз ҳамин ҷо 8 тонн бор карда бурдам. картошкаи панҷакент дар бозори душанбе талабгораш бисёр аст.
قابل ذکر است که بعد جمع‌آوری حاصل کارتوشکای بروقتی زمین‌ها خالی نمی‌مانند. با مقصد استفاده ثمرناک هر وجب زمین کشاورزان در این میدان‌ها کشت تکراری را به راه می‌مانند. از جمله بعد جمع‌آوری کارتوشکا در قطعه‌های آزاد شده کرم، شلغم، جواری مکه، سبزیجات گوناگون و دیگر زراعت‌های کشاورزی کشت کرده می‌شوند که این به افزایش حجم استحصال محصولات و استفاده ثمرناک ذخیره‌های زمین مساعدت می‌نماید. دلیر بازار، زرهانی نعمت‌الله، شهر پنجکند، اخبار. در جماعت دهاتی به نام رستمبک یوسفبک ناحیه اشکاشیم کارخانه کارکرد میوه‌های انگد و خوچ فعالیت استحصالی خود را با موفقیت ادامه می‌دهد. در کارخانه از اشیاء خام محلی زیاده از 12 نامگوی محصولات طبابتی و بهداشتی استحصال می‌شود. توجه نمایید. در دایره سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد رشد صنعت و استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی محلی در دهه دشت جماعت دهات رستمبک یوسفبکوف کارخانه کارکرد انگد و خوچ به استفاده داده شد. کارخانه مذکور از جانب صاحبکار وطنی دورو قلندروف بنیاد گردید. انگد یکی از نعمت‌های طبیعی خاص منطقه بدخشان بوده دارای ویتامین و ماده‌های مفید زیاد میباشد. برای ماندن کارکرد صنعتی آن امکان می‌دهد که ارزش محصولات افزوده برای بازارهای داخلی و در آینده برای صادرات نیز پیشنهاد گردد. تأسیس کارخانه همزمان برای ساکنان محلی جایهای نو کاری فراهم آورده به بلند برداشتن سطح زندگی مردم مساعدت میکند. کارخانه با تجهیزات معاصر تامین بوده فعالیت آن به رشد صاحبکاری و صنعت کنونی منطقه سهم نظررس خواهد گذاشت. کارخانه روغنبروری کارکرد انگد سال 2013 به رسمیت درآورده شده. سالهای اول با بسیاری مشکلات سردچار شدیم. استحصال ما در سال اجماع به مقدار 2 کیلوگرم روغن بود. بعدا با دستگیری حکومت ولایت دستگیری مولوی کردن اما طرف جانبداری کردن که امروز اقتدار کارخانه ما اقتدار استحصالی و قریب زیاده 500 لیتر رسید که باعث افتخار است. پیشروی خیلی خوب است. کارخانه کارکرد انگد در دهه دشت نمونه روشن استفاده ثمرناک امکانیت‌های طبیعی محلی بوده در رشد اقتصادیات ناحیه اشکاشیم نقش مهم خواهد داشت. در کارخانه 12 نمودی محصولات از قبیل روغن انگد، صابون، شامپون، خوکه انگد، محلول برای بینی، چای‌های آرام کننده و شفابخش استحصال کرده می‌شوند. تاریخ 13 ینور تا تاریخ 27 ینور سال 2025 ما تمام محصولات استحصال شده خودمان را در بازار دولت آلمان شهر برلین به معرض تماشا گذاشتیم که این بار دیگر ما را وادار ساخت که نسبت طلبات ما که از نگاه اکولوژی خیلی هم تازه هستند بسیار طلبات زیاد داشتند. شخصا همون مردم اروپا باعث خرسندی پذیرفتن قبول نمودند و افتخار ما شد و ما هم خیلی خرسندیم که معرفگر جمهوری تاجیکستان شدیم که چنین استحصال‌های خوش صفت برآوردیم که طلبات در اروپا هم این خیلی زیاد است. کارخانه دارای 6 اتاق کاری و یک آزمایشگاه بوده. کارمندان آن کوشش می‌نمایند که در موسم کار محصولات جمع آورده تر و تازه انگد را که در خود ناحیه نشونما می‌یابد کارکرد نمایند. برای گذاشتن کارخانه‌های کارکرد رستنی‌های شفابخش دیار نه تنها جهت تامین اهالی با موادهای داروواری بلکه تامین اهالی با جایهای نو کاری و پس نمودن سطح بیکاری مساعدت می‌نماید. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه اشکاشیم، اخبار. در ناحیه رشت موسم پیله سپاری آغاز یافت. کرمک پروران ناحیه نیت دارند امسال حجم استحصال پیله را نسبت به سال گذشته زیاد نموده در رشد ساحه پیله پروری و تامین صنعت کشور با اشیاء خام با صفت سهم نظررس گذارند. گزارش در این خصوص. امروزها اولین تانه‌های اشیاء خام صنعتی به پونکت قبول دهه نودانک جماعت دهات قلعه سرخ وارد شده ایستاده است که آن از زحمت با برکت کرمک پروران ناحیه رشت شهادت می‌دهد، زیرا افزایش استحصال و خصوصیت پیله در مقایسه با سال گذشته بهتر میباشد. در موسم امساله نشانداد استحصال اشیاء خام صنعتی کرمک پروران جماعت‌های دهات آبی مهنت، اسکلان، هیچبارک و هایید در مقایسه با دیگر خواجگی‌ها بهتر می باشد، زیرا علاقه یک قطار کرمک پروران نقشه های خود را به پررگی اجرا کردند. از جمله تا همین دوره بیشتر کرمک پروران صاحب تجربه توانستند تا از هر یک قوطه به حساب میانه 35 کیلوگرم پیله اعلی صفت استحصال کنند.
اصلا کرمک پروران ناحیه رشت در جاده نگاهبین کرمک و استحصال اشیاء خام صنعتی تجربه بایی دارند، زیرا سالهای گذشته خواجگی‌های دولتی همه ساله تا 10 تن پیله اعلی‌صفت استحصال کرده ساحه کرمک پروری در پیشرفت اقتصادیات خواجگی‌ها نقش ارزنده داشت. از این متخصصان ساحه کشاورزی ترقی دادن کرمک پروری را به منفعت اقتصادی معنیداد می‌کنند، چون که اقلیم محل و شرایط ناحیه رشت برای رواج و رونق دادن ساحه خیلی همسازگار بوده. در این زمینه میدانهای توزار افزوده ایستاده است. اینک معرکه پیله سپاری روز تا روز وسعت گرفته. کرمک پروران ناحیه رشت بریان جد و جهد دارند که از هر یک قوطه زیاده از 40 کیلوگرمی اشیاء خام صنعتی استحصال نمایند تا نقشه پیله سپاری با صفت بلند و برزیاد اجرا کرده شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با بالا رفتن حرارت بلند، شدن سطح آب کل دریاها و رسیدن ضرر به ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی خواجگی خلق کشور از احتمال دور دانستن نمی شود. با نظر داشته همین تدبیرهای ساحل مستحکم کنید در ناحیه تاجیک‌آباد وسعت می‌یابد. گزارش نوبتی در این خصوص. تغییریابی اقلیم و افزایش خطرهای آفت طبیعی سالهای آخر به یکی از مسائل مهم در منطقه‌های کوهی کشور تبدیل یافته است. آبخیزی، گردفرایی، لغزش کوهپاره‌ها و آبشوی پیریک‌ها از جمله پدیده‌هایی می‌باشند که ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد را نیز نگران ساختند. با مقصد کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی و حفظ انفراستراکچور مهم ناحیه، کارهای ساحل مستحکم‌کنی و تازه‌کنی مجرای آبگذرها در یک قطار موضع‌های آسیب‌پذیر ادامه دارند. یکی از چنین موضع‌ها در آب است که به دریای سرخاب پیوسته همساله در فصل گرما سطح آب آن بالا می‌رود و با حرکت نقلیات در شهرهای بین‌المللی که از حدود دهات گلریز جماعت دهات قلعه لب آب می‌گذرد مشکلی ایجاد می‌کند. بارش‌های پی در پی امساله به نهایت زیاد بودند. در قطعه 201 کیلومتری شاهراه بین‌المللی وحدت درش سرحد جمهوری قرقیزستان که دریای سرخاب از حساب بارشات بسیار بلند شده بود و تکیهگاه راه بین‌المللی را خراب کرده بود. ما با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری ترکستان و دستگیری وزارت نقلیات کانال سرپتا را تازه نمودیم در مسافه 1 کیلومتر و در قسمت دوم باشد در 201 کیلومتر ساحل مستحکم کنی ادامه دارد که دریا بلند گردیده است. میتوانیم مجرای دریا را دیگر نماییم. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کارخانه فرعی بهداشت زمین و آبیاری در همکاری با شریکان رشد و با جلب تکنیک‌های ساحوی، کارهای ساحل مستحکم کنی و پیشگیری خطر آبخیزی را راه اندازی نموده است. هدف از تطبیق این تدبیرها پیشگیری آفت‌های طبیعی، حفظ محل‌های اهالی‌نشین و تامین بخطری راه‌های نقلیات میباشد. در ناحیه 12 کانال آبیاری موجود بوده. عین حال 7 عدد آن فعال است. مسافه عمومی شبکه‌های آبرسان بیش از 77 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در قطعه‌های آسیب دیده کانال‌ها کارهای تعمیری با استفاده از آرماتور و بتون ادامه داشته. پس از انجام لایحه بیش از 1600 هکتار زمین کشاورزی با آب فلزی تامین گردیده شده است. همزمان با دستگیری کمیته خواجگی منزلی و کمونالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دهات سفیداران جماعت دهات زرافشان لایحه تامین اهالی با آب نوشاکی عملی می شود. طبق نقشه آب از چقوری 120 متر کشانیده شده. زیاده از 120 خواجگی با آب تازه نوشاکی تامین می گردد. این انشاء در عرفه جشن 35 سالگی ثروت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. باید گفت که در ناحیه تاجیک‌آباد کارهای آبادانی و سازندگی در تمام سمت‌ها ادامه داشته. ساکنان با روحیه بلند وطن‌دوستی بهره استقبال شایسته جشن بزرگ ملی سهم می‌گذارند. بختیار مهرالدین، تاجیک‌آباد، اخبار. در شهر دوشنبه دور سیوم فروم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی کره دایر شد. هدف تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیارجانبه بین جمهوری کره و کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی می‌گردد. گزارش در این خصوص. در کار فروم راهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، کارشناسان، نمایندگان سازمان‌ها، فاندهای بین‌المللی، اینچنین کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره اشتراک نمودند. هدف اساسی همایش تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیارجانبه بین جمهوری کره و کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی شد. تاکید گردید که فروم امکان می‌دهد که سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری کشورهای آسیای مرکزی
مرکزی و جمهوری کره معین شده محاکمه‌ها در سطح مرکزهای تحلیلی با سمت‌های سیاستی دولتی هماهنگ گردند. حجت مختصر و عملی جمع‌بستی تهیه گردیده پیش از برگزاری سامیت با وزارت و اداره‌های داخلدار دولت‌های اشتراکی پیشنهاد کرده شود. برنامه فورم در 4 جلسه موضوعی گذرانیده شد. ضمن جلسه‌ها مسائل شریکی متقابلا سودمند بین دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری کره، افضلیت‌ها و امکانیت‌های استفاده نشده همکاری بررسی شدند. همزمان با تحکیم همکاری تجارتی و اقتصادی، نقلیاتی و ارتباطی، اینچنین همکاری در ساحه آب و محیط زیست دقت مخصوص ظاهر کرده شد. اینچنین اشتراکچیان جلسه‌های فورم مسائل رقمی‌کنونی اقتصادیات، جاری نمودن تکنولوژی معاصر، جلب سرمایه‌گذاری به اقتصاد سبز، رشد انرژتیکی برقرار شونده و تکنولوژی از جهت اکولوژی تازه، رشد مکانیزم‌های ساختمانی سبز و تشکل فرهنگ مناسبت عاقلانه با پرتوهای معیشی را محاکمه کردند. نتیجه فورم به تحکیم منبع مناسبت‌های شریکی بین دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری کره مساعدت نموده برای تهیه روش‌های نوی عملی برای رشد همکاری متقابلا سودمند و درازمدت زمینه می‌گذارد. وحدت ملی شرط اساسی حفظ، تحکیم و پایداری استقلالیت گردید. امروز بخشیده به 29مین سالگرد تجلیل روز وحدت ملی در وزارت اداره‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور چاره‌بینی‌های گوناگونی معرفتی و فرهنگی راه‌اندازی شدند. شرح همکاران ما در این خصوص. در سود عالی جمهوری تاجیکستان همایش علمی معرفتی به افتخار روز وحدت ملی دایر شد. گفته شد که تاریخ دولتداری معاصر تاجیکستان گواه بر آن است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نه تنها در تحکیم پایه‌های دولتداری ملی بلکه در تامین بقا و هستی امروز و فردای تاجیکستان خدمت‌های شایسته و بی‌مثل و مانند برای این ملت و سرزمین کردند که ثمره آن وحدت کامل است. وحدت ملی ارزش حیاتاً مهم و واقعاً تاریخی تاجیکان می باشد که محض در نتیجه همدلی و یگانگی مردم کشور و عزم و تلاش فرزندان صادق خلق به دست آمده است. در ادامه چاره‌بینی از جانب سودیه‌های سود عالی جمهوری تاجیکستان معروضه‌ها در موضوع نقش پیشوای ملت در راه رسیدن به وحدت ملی و استقلال کشور پیشنهاد شد. تاکید گردید که وحدت ملی دستاورد مهم و تاریخی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به حساب رفته، آن در تحکیم پایه‌های دولتداری ملی و سرجمعی جامعه نقشی کلیدی گذاشت. بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی در کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش برگزار گردید. در همایش ابراز گردید که وحدت ملی همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیکستان برای تامین رشد استوار و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی زمینه مساعد فراهم آورده است. وحدت ملی همچون دستاورد بینظیر تاریخی مردم تاجیکستان محض با سیاست خردمندانه، اراده قوی و تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ما میسر گردیده است. تاکید گردید که نقش پیشوای ملت در برقرارسازی صلح و ثبات، تامین رضایت ملی و بنیاد دولتداری نوین تاجیکان بسا ارزشمند بوده. امروز تاجیکستان به شرافت وحدت و همدیگرفهمی در روی رشد استوار و پیشرفت همه‌جانبه قدم‌های استوار می‌گذارد. ناطقان ضمن ارائه معروضه‌های خود ابراز داشتند که تاریخ معاصر تاجیکستان نشان می‌دهد که رسیدن به وحدت ملی روی آسان نمودن نتیجه مبارزه سربلندانه، زحمت‌های پیوسته و تدبیرهای دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب رفته. امروزها خلق تاجیک در زیر این سیاست سازنده و بنیادکارانه متحد گشتند. در تالار آیتی پارک شهر دوشنبه با تشبث خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش تنتنوی بخشیده به روز وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی زمینه اساسی رشد استوار تاجیکستان برگزار گردید. در چاره‌بینی مسئولین و کارمندان خدمات علاقه، نمایندگان ساختارهای دولتی، سابقه‌داران، اهل ضیاف و مهمانان اشتراک نمودند. ذکر گردید که محض با شرافت صلح و ثبات پایدار و سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، تاجیکستان و دستاوردهای نظررس در تمام ساحه‌ها از جمله ساحه علاقه و تکنولوژی‌های رقمی نائل گردیده است. تاکید کرده شد که وحدت ملی همچون عامل اساسی پیشرفت دولت برای رشد اینفراستراکچور معاصر علاقه، گسترش خدمت‌رسانی‌های رقمی، تطبیق لایحه‌های اینواسیونی و فراهم آوردن امکانات‌های نو برای اهالی زمینه مساعد فراهم آورده است.
امروز ساحه علاقه یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی محسوب یافته در تطبیق هدف‌های استراتژیکی کشور سهمی ارزنده می‌گذارد. برآمدکنندگان همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی و خدمت‌های ماندگار پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان در راه برقرارسازی صلح، تأمین ثبات سیاسی و تحکیم وحدت ملی یادآور شده تاکید کردند که محض این سیاست دوربینانه تاجیکستان را به کشور آرام و آباد و رو به پیشرفت تبدیل داد. дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба 29-мин солгарди ваҳдати миллӣ ҳамоиши илмӣ таҳти унвони давлатсозии пешвои миллат талошҳо аз ваҳдат то рушди устувор доир гардид. дар чорабинӣ зикр гардид ки равандҳои мураккаби сиёсиву иқтисодии ҷаҳонӣ таҳдидҳои нави амният ва густариши муборизаҳои иттилоотӣ тақозо менамояд ки ҳар як шаҳрванд дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ҳиссаи худро гузорад. дар ин замина тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ аҳамияти махсус касб мекунад. қадру манзалати ваҳдати миллиро ҳар як фарди ватандӯст бояд дарк намояд ва баҳри пойдории он ҳамарӯза талош варзад. конфронс дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ баргузор гардида, иштирокчиён аз нақши ваҳдати миллӣ ҳамчун омили асосии сулҳу субот ва пешрафти ҷумҳурии тоҷикистон ёдовар шуданд. инчунин бахшида ба ин санаи таърихӣ дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ чорабинӣ баргузор гардид. нахуст масъулин аз аввали рӯзҳои расидан ба ваҳдати миллӣ ёдовар шуда иброз намуданд ки ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик танҳо як ислоҳоти сиёсӣ ё санаи тақвимӣ нест. ин падидаест ки аз умқи таърихи соҳибистиқлолии мо сарчашма гирифта дар марҳилаи нави давлатдорӣ ҳамчун наҷотбахши миллат зуҳур кард. ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои муҳими ҷомеаи муосир ба шумор меравад ки асоси сулҳу субот ва пешрафти ҳар як давлатро ташкил медиҳад. танҳо дар фазои ваҳдат миллат метавонад рушд кунад, иқтисодиёт пеш равад ва сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардад. таъкид шуд ки ваҳдат рамзи ягонагии мардум, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва пос доштани фарҳангу анъанаҳои гузаштагон мебошад. ҳар як шаҳрванди кишвар вазифадор аст ки барои ҳифз ва таҳкими ин неъмати бебаҳо саҳми худро гузорад. дар фарҷом ба як қатор кормандони корхонаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ваҳдати миллӣ неъмати бебаҳои давлатдорӣ буда, ҳифз ва таҳкими он кафили рушди устувор ва ояндаи дурахшони тоҷикистони азиз мебошад. бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин ва кормандони агентӣ иштирок намуда аз аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги даврони соҳибистиқлолӣ ёдовар шуданд. таъкид гардид ки маҳз бо шарофати сулҳу субот ва ваҳдати саросарӣ тоҷикистон ба марҳилаи нави рушду созандагӣ қадам гузошта дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. зимни суханрониҳо қайд карда шуд ки ваҳдати миллӣ ҳамчун омили муттаҳидсозандаи ҷомеа барои таҳкими давлатдории миллӣ, рушди иқтисодиёт ва таъмини амнияти энергетикии кишвар заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин ва кормандони вазорат иштирок намуда аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги давлатдории навини тоҷикон ва омили асосии рушди устувори кишвар ибрози назар намуданд. зикр шуд ки маҳз ба шарофати сиёсати хиратмандона ва саъю талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар ҷомеа таҳким ёфта барои пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар заминаи мусоид фароҳам омад. имрӯз тоҷикистон дар фазои орому осуда ба сӯи ҳадафҳои стратегии худ устуворона қадам мегузорад. иброз гардид ки кормандони соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ низ дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат саҳми назаррас дошта барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии шаҳрвандон, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аҳолӣ фаъолияти самаранокро роҳандозӣ менамоянд.
در اکادمی تحصیلات تاجیکستان بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی پایه صلح و ثبات و پیشرفت تاجیکستان همایش علمی و عملی برگزار گردید. هدف اساسی چاره‌بینی تحلیل اهمیت تاریخی و سیاسی وحدت ملی، تحکیم حس خودشناسی و وطندوستی، ترغیب ارزش‌های صلح و ثبات و نقش آنها در رشد استوار جامعه تاجیکستان ارزیابی گردید. تاکید شد که وحدت ملی از دستاوردهای بزرگ تاریخ نوین تاجیکستان بوده، همچون عامل اساسی تحکیم دولتداری، رشد اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت جامعه نقش کلیدی دارد. اشتراکچیان دایر به نقش وحدت ملی در تحکیم دولتداری، رشد ساحه معارف و تربیت نسل نورس اندیشه‌های خود را بیان نمودند. همچنین در انتهای چاره‌بینی یک قطار کارمندان برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد ساحه با افتخارنامه‌ها قدردانی گردیدند. برگزاری چنین چاره‌بینی برای تحکیم ارزش‌های ملی، بلند برداشتن سطح معرفت شهروندی و تربیت نسل جوان در روحیه وطندوستی و خودشناسی مساعدت خواهد نمود. با مناسبت روز وحدت ملی در کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش ایدانه دایر کرده شد که در آن کارمندان کمیته، نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن سخنرانی مسئولین کمیته بخطری عضوقواری ابراز نمود که وحدت ملی در سرنوشت دولت و ملت نقش تاریخی داشته برای برقرارسازی صلح و ثبات و تحکیم پایه‌های دولتداری نوین تاجیکان زمینه استوار فراهم آورده است. همچنین تاکید شد که پیشرفت و آبادی وطن، زندگی شایسته مردم و رسیدن به هدف‌های استراتژیکی کشور تنها در فضای صلح و ثبات کامل امکان پذیر می‌باشد. همزمان نماینده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه در موضوع نقش زنان در تحکیم وحدت ملی سخنرانی نموده، از نقش سازنده زنان در تحکیم صلح و ثبات، حفظ دستاوردهای استقلالیت و سهمگذاری در رشد جامعه یادآور گردید. در ادامه چاره‌بینی شرکت‌داران در موضوع وحدت پایه استوار دولت و عاید به دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و عملی سازی هدف‌های استراتژیک جمهوری تاجیکستان ابراز نظر کردند. وحدت ملی یکی از ارزش‌های مهم جامعه معاصر تاجیکستان بوده، در تامین صلح و ثبات، پیشرفت دولت و زندگی آسایشته مردم نقش کلیدی دارد. با این مقصد در خانه کتاب تاجیکستان کنفرانسیه علمی فرهنگی تحت عنوان نقش فرهنگ ملی در تحکیم وحدت ملی برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان مؤسسه‌های علمی و فرهنگی، محققان، آموزگاران و دیگر نمایندگان جامعه شهروندی اشتراک نمودند. در جریان کنفرانس معروضچیان عاید به اهمیت فرهنگ ملی در تحکیم حس خودشناسی، وطندوستی و احترام به ارزش‌های ملی سخنرانی کردند. ذکر گردید که فرهنگ ملی همچون سرچشمه متحد کننده جامعه برای پایداری وحدت، رشد معنویات مردم و تربیت نسل جوان نقش مهمی بازد. در انجام کنفرانس اشتراکچیان دایر به گسترش همکاری‌ها بین مؤسسه‌های فرهنگی و علمی، جلب بیشتر جوانان با آموزش فرهنگ ملی و راه‌های ترغیب ارزش‌های ملی مبادله افکار نمودند. وحدت ملی عامل تحکیم دولتداری و پیشرفت علم و معرفت. تحت همین عنوان در انستیتوت متماتیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با استقبال روز وحدت ملی همایش برگزار گردید. تاکید شد که وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به حساب رفته، محض با شرافت سیاست دوراندیشانه، صلح‌جویانه و سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کشور ما از مرحله دشوار تاریخی گذشته امروز به دولت صاحب استقلال، صلح‌پرور و رو به رشد تبدیل یافته است. ذکر گردید که تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی برای رشد تمام ساحه‌های حیات جامعه به خصوص علم و معارف زمینه مساعد فراهم آورد. دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت نسبت به عالمان، آموزگاران و جوانان صاحب استعداد امروز نتیجه‌های نظررس به بار آورده ایستادند. اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 چون 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی، تطبیق سیاست دولتی رقمی کنانی اقتصادیات، رشد تکنولوژی معاصر و ذهن صنعی از مهمترین اقدام‌های استراتژیکی میباشند که برای تحکیم اقتدار علمی کشور روانه شده است. در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل 29 سالگی روز وحدت ملی چاره‌بینی با شکوه فرهنگی برگزار گردید.
در چرابینی دویر و نقش مؤثر ابرمند عرصه سیاست، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تحکیم صلح و وحدت و بنیاد دولتداری نوین تاجیک ابراز اندیشه کرده شده. تاکید گردید که هر یک ساکن میباید صلح و ثبات و وحدت ملی را چون گوهرک چشم و ثروت بی‌بها حس نموده از قدر و منزلت و نام بزرگ وطن و وطنداری افتخار نمایند. ابراز گردید که با به دست آوردن وحدت ملی و استقرار صلح و آسایشتگی در مملکت کامیابی‌های نظررس در همه روندهای اقتصادی و فرهنگی تامین گردید. در این برابر موقع دولت ما در مقیاس بین‌الخلقی تقویت یافت. اعتراف سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان از جانب دولت‌های جهان، دستگیری تشبس‌های بین‌الخلقی مملکت ما و طرف افزودن حجم سرمایه‌گذاری‌های بیرونی و اقتصادیات جمهوری باز یک دلیل روشن از خدمت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. در فرجام با مقصد شکوه و شهامت بخشیدن تنتنه‌های روز وحدت ملی، هنرمندان با سرود و ترانه‌ها که سرشار از وطن و وطنداری عبارت بود، خاطر اهل نشست را شاد گردانیدند. همه پیشروی وابسته به این وحدت ملی میباشد و من همچون ورزشکار در تمام دنیا گوشتین گرفتم، توانستم پرچم ملی وطن رو برداشتیم. با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات و وحدت کامل ملی، مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان با برپا نمودن چهاربینی فرهنگی معرفتی 29مین سالگرد جشن وحدت ملی را در سطح بلند و خوش و خاطرمان تجلیل نمودند. در این چهاربینی با شکوه اوید به نقش بی‌نظیر پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امامعلی رحمان در تحکیم وحدت ملی اندیشه‌رانی نمودند. ابراز گردید که وحدت ملی یکی از مهمترین عامل‌های تحکیم دولتداری و رشد استوار جامعه به حساب می‌رود. در سال‌های اول صاحب استقلالی مملکت ما با مشکلات جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو گشت که بر روند تشکل دولتداری ملی تأثیر منفی رسانید. در چنین شرایط تحکیم وحدت ملی به یکی از وظیفه‌های اولین درجه دولت و جامعه تبدیل یافت. برقرار گردیدن صلح و رضایت ملی نه تنها برای تأمین امنیت کشور زمینه گذاشت، بلکه برای رشد منبعده نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان شرایط مساعد فراهم ساخت. در انجام چهاربینی امروزه برنامه فرهنگی اهل هنر پیشکش اشتراکداران کرده شده طبع آنها را بالیده گردانید. بخشیده به روز وحدت ملی در ناحیه مومن‌آباد چهاربینی ایدانه جشنی برگزار شد. برآمدکنندگان راجع به تاریخ دولتداری ملی، به دستاری این نعمت ارزشمند و مقدس دایر به تشبس‌های بی‌نظیر و سهم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در راه رسیدن به صلح واقعی نظر و اندیشه‌های سودمند منظور نمودند. تأکید گردید که اتحادی ملت تاجیک، همدلی و هممرامی، فضای آرام و آسوده و زندگی آسایشته مردم تاجیکستان از پایداری صلح و وحدت ملی است. همزمان تذکر داده شد که وحدت چون وسیله سرجمعی راه امروز و آینده مردم تاجیکستان را به سوی کامیابی و مظفریت‌ها و رسیدن به پیشرفت و شکوفایی‌ها باز نمود و امروز خلق تاجیک با راهبری خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همه سمت‌های دولتداری به دستاوردهای ارزشمند و نظررس نائل گردیدند. در ادامه یک زمره فعالان ناحیه با نشان قدرشناسی با سپاسنامه سرفراز گردانیده شدند. همچنین به یک عده خواهشمندان که به حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیوستند شهادتنامه اعضایی حزبی تقدیم گردید. چهاربینی جشنی به افتخار تجلیل روز وحدت ملی با پیشنهاد برنامه فرهنگی خاتمه یافت. بینندگان گرامی، تلویزیون تاجیکستان انعکاسگری مهمترین رویدادهای داخل و خارج کشور است. با ما باشید.